Okay, so yesterday we have started this topic of the probation. You all are aware, huh? And we have discussed that probation means conditional release of the offender, stands for the probation. Okay, on a condition that there will be a supervision of the probation officer. Probation is considered to be one of the method of the reformation. So today we are going to deal with the place of probation in the penal policy, or they may ask you a question, utility of probation, or they may ask you a question, probation as a reformative method. Huh? So we are going to deal with that point, place of the probation in the penal policy. Let's start. Huh? Probation as a correctional measure occupies an important place. As I already told you, this is considered as a reformative justice method. It seeks to reconcile the conflicting claim of the punitive and treatment approach. Probation does the reconciliation. Reconciliation, that is bring it together. किस किस को साथ में लेके आता है प्रोबेशन? प्यूनिटिव अप्रोच को, मतलब पनिशमेंट तो होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उसको ट्रीटमेंट भी मिलना जरूरी है, उसको सुधारना भी जरूरी है. ओके, सो प्यूनिटिव एंड ट्रीटमेंट, these two methods are reconciled in the probation. Okay, the suspension of the sentence under the probation serves the dual purpose of the deterrence and reformation. Back again, in the probation both the method are satisfied. Okay, there is a fear that if you violate the condition of the probation you will be back to the jail. That means deterrence, भीती क्रिएट केलेली आहे, आणि ऍट द सेम टाइम तुम्हाला सोडलंय ना, तुमची रुटीन कामं करायचं परवानगी दिलेली आहे, तुमच्यावर प्रोबेशन ऑफिसरचं लक्ष आहे, म्हणजे तुम्हाला सुधारण्याची संधी पण आहे, दॅट इज रिफॉर्मेशन पण आहे. इट प्रोव्हाइड द नेसेसरी हेल्प अँड गायडन्स टू द प्रोबेशनर इन द रिहॅबिलिटेशन, and at the same time threat of being subjected to the sentence act as a sufficient deterrence to keep him away from the criminality. जे मी तुम्हाला आताच सांगितलेलं, जर मी प्रोबेशनची कंडिशन व्हायलेट केली तर मला जेलमध्ये परत आणतील ही भीती, आणि दुसरं म्हणजे प्रोबेशन ऑफिसरचं आपल्यावरती लक्ष असल्यामुळं, त्याचा गायडन्स असल्यामुळं सुधारण्याची संधी, opportunity to reform, both benefit probation मध्ये satisfy होतात तिथं. It would therefore be convenient to assess the utility of probation in the following heads. So one by one we are going to check out the utility of probation. Okay, सगळ्यात महत्त्वाचा पहिला मुद्दा तोच महत्त्वाचा हा, utility of probation from the point of view of delinquent गुन्हेगार, ज्यानं गुन्हा केलेला आहे आणि ज्याला प्रोबेशन वर सोडणार आहे, त्याच्या अँगलनं प्रोबेशन कसं युजफुल आहे. फक्त जर परीक्षेमध्ये ना त्यांनी ऍज अ मेथड ऑफ रिफॉर्मेशन असं वापरलं असेल ना, तर तुम्ही या पहिल्या हेडिंग मध्ये पण असंच करा काय, युटिलिटी ऑफ प्रोबेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ डेलिक्वेंट अँड हिज रिफॉर्मेशन. जर क्वेश्चन मध्ये रिफॉर्मेशन शब्द वापरला असेल तर तुम्ही पॉइंट मध्ये पण एक ऍडिशनल फक्त काय वापरायचं, हेडिंग अँड रिफॉर्मेशन अँड हिज रिफॉर्मेशन. Okay, utility of probation from the point of view of delinquent and his reformation. Okay, see, the system of the probation helps the delinquent in rehabilitating himself as a law-abiding member of the society. It serves the needs of the probationer in the following manner. We are going to give the headings also to the point. I have made a dark underline, and that dark underline means the heading of the point has been there. What is the dark underline of the first point? See, keep the offender away from the criminal world. प्रोबेशन वर त्याला रिलीज केलं जाणार आहे ना, त्याच्या घरी पाठवलं जाणार आहे, म्हणजे तो कुणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही राहणार सांगा, क्रिमिनल्सच्या, म्हणजे ही इज गोइंग टू बी कीप अवे फ्रॉम द क्रिमिनल वर्ल्ड बाय युजिंग द मेथड ऑफ द रिफॉर्मेशन. ओके, probation keep the offender away from the criminal world. If the delinquent is set at a liberty without adequate guidance and supervision, is inclined to feel that his delinquent conduct has been accepted by the society and he will continue his criminal activity unfettered. अगेन सुपरविजन आहे ना त्याच्यावरती, सुपरविजन नसतं तर मग त्यानं काय पण ऍक्ट केला असता, पण अंडर सुपरविजन अँड गायडन्स तो बाहेर आहे, त्यामुळं त्याला सुधारण्याची शक्यता आहे. नंबर 2 बघा, मगाशी सांगितलेलं, मी प्रोबेशनची कंडिशन व्हायलेट केली तर बॅक टू जेल ही भीती त्याला आहे तिथं. बरोबर, बघा, द फिअर ऑफ द पनिशमेंट इन केस ऑफ द व्हायलेशन ऑफ द प्रोबेशन लॉ हॅज सायकोलॉजिकल इफेक्ट, हे आपलं हेडिंग आहे. The fear of the punishment in case the violation of the probation has a psychological effect.
इट डिटर हिम फ्रॉम लॉ ब्रेकिंग ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द प्रोबेशन. त्यामुळे प्रोबेशन काळामध्ये तो लॉ ब्रेकिंग करणार नाही तिथं. हा थर्ड पॉइंटला आपण काय हेडिंग दिले ते लिहून दिलेलं आहे तुम्हाला. हा सेफ फ्रॉम द एविल्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशनल इनकॅर्पोरेशन. हा अननेसेसरी जेलमध्ये जे जाणार आहे तो त्यापासून त्याला सेव्ह केलं जाईल तिथं. हा probation seeks to prevent the evil of institutional incarceration म्हणजे jail and prevent the offender from contamination and in conforming to the criminal career. जेलमध्ये एकदा गेला ना की बाकी क्रिमिनल्स बरोबर मिक्स झाला की तो पण काय होणार सांगा, कॉन्टॅमिनेट होणार. कॉन्टॅमिनेशन शब्द वाचायला गेला आपल्याला आठवत आहे एन्व्हायरमेंटल लॉ मध्ये. कॉन्टॅमिनेशन म्हणजे दूषित होणे ना, प्रदूषित होणे. हा ऑफकोर्स if you mix up with the criminal you will also get contaminated and may become to the criminal career, may tend to the criminal career. Now fourth point we are going to make. The fourth point we are going to make, the heading of the fourth point is save him from stigmatization once he went to the jail. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे लोक असं काय बघायला येतात की दुसऱ्या ग्रहावरनं आलाय की काय प्राणी असं. त्यामुळे एकदा जेलमध्ये जाऊन आला की स्टिग्मा बसतोय की हा जेल रिटर्न्स, फॉरेन रिटर्न्स जसा पॉझिटिव्ह स्टिग्मा असतोय तसा हा जेल रिटर्न्स वाला एक निगेटिव्ह स्टिग्मा लाईफ लॉंग त्या व्यक्तीवरती अटॅच होतोय तिथं. सेंटेन्सिंग द ऑफेंडर टू द टर्म ऑफ इम्प्रिझनमेंट कॅरीज द स्टिग्मा विच मेक द रिहॅबिलिटेशन डिफिकल्ट. द रिलीज ऑफ द ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन. त्यामुळे त्याच्या उलट त्याला प्रोबेशनवर सोडलं तर सेव्ह हिम फ्रॉम स्टिग्मटायझेशन and prepare for upright life. Next point बघा काय लिहिलं आता. Point number 5. Probation seeks to socialize the criminal. क्रिमिनलला काय करेल तिथं तर सोशलाइज करेल तिथं. सोशलाइज म्हणजे समाजात मिक्स व्हायला मदत करेल तिथं. सेव्ह हिम फ्रॉम द स्टिग्मटायझेशन नंतर त्याला हेल्प करेल कशासाठी सांगा तर सोसायटीत मिक्सअप व्हायला ऍज अ सोशल ह्युमन बिंग समाजाबरोबर एकत्र राहायला काय करेल तर मदत करेल. सो प्रोबेशन सिक्स टू सोशलाइज द क्रिमिनल ऍट लिबर्टी विच ही एन्जॉय ड्युरिंग द प्रोबेशन पिरियड, enable him to pick up those life habits which are necessary for a law abiding member of the community. सोसायटीतच राहिल्यामुळे ना एक लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिटी कशा पद्धतीने राहतो त्या पद्धतीनेच तो राहील. त्यामुळे तो इझिली सोसायटीमध्ये मिक्सअप होईल, सोशलाइज होईल. सहाव्याचं हेडिंग काय दिलेलं आहे बघा आपण तिथं, एबल टू अटेंड हिज डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन. मॅडम पाचव्याचं हेडिंग का? पाचव्याचं हेडिंग हे जे मी मार्क केले आता, सोशलाइज द क्रिमिनल. आलं लक्षात अजय? हो मॅम. सहावं बघा, एबल टू डू किंवा एबल टू अटेंड हिज डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन. कारण तो बाकी सगळ्यांच्या बरोबर फॅमिली बरोबरच राहणार आहे ना, त्यामुळे त्याच्या जे काही डोमेस्टिक जबाबदारी आहे, त्याची जी फॅमिली जबाबदारी आहे ती तो इझिली सॅटिस्फाय करू शकेल कारण तो फॅमिलीतच राहतोय. व्हेरी सिम्पल. प्रोबेशन एनेबल द ऑफेंडर टू अटेंड हिज डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन and thus contribute to the support his family financially by taking up suitable work according to his capability. Okay. Then next one बघा, enable the offender to rehabilitate himself. बघा, through own effort. हे आपलं हेडिंग इथून, enable the offender to rehabilitate himself through his own effort. त्याचं रिहॅबिलिटेशन सहज शक्य होईल. स्वतः तो प्रयत्न करेल कारण तो स्वतः एकटा बाहेर आहे तिथं. ज्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड होईल बघा रिहॅबिलिटेशन मध्ये. मग दिस इंडिकेट द सेन्स ऑफ सेल्फ सफिशियन्सी, self control. He knows if he make a breach of the condition of the probation, back to jail. त्यामुळे त्याला स्वतःवर कंट्रोल ठेवावा लागेल. सेल्फ कंट्रोल विल बी देअर, सेल्फ कॉन्फिडन्स विल बी देअर इन हिम, which are undoubtedly the essential attributes for the free life. And that's all going to help him to live the free life. Okay, then 8th point बघा, handled by the competent probation officer. तो एकटा बाहेर नाहीये ना, त्याच्यावरती कोणाचं लक्ष सांगा तर एका कॉम्पिटंट प्रोबेशन ऑफिसरचं. त्यामुळे त्याला रिहॅबिलिटेशन मध्ये अजून मदत होते. विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेशन एज अ मेथड ऑफ रिफॉर्मेटिव्ह जस्टिस, द कोर्ट नाव ऍडमिट्स such offender to the probation who where they are handled by the competent probation officer who impose upon them and make them work in industriously म्हणजे hard workingly and avoid the striking their family responsibilities.
स्ट्रायकिंग म्हणजे सोडणे, टाळणे असं. हा, फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणलं तर तो पळून जाऊच शकत नाही, आणि शिवाय त्याला हार्डवर्क करावं लागेल, मेहनत करावी लागेल. त्याकडे कुणाचं लक्ष असतं सांगा, तर प्रोबेशन ऑफिसरचं लक्ष असतं. हा, आता मैम आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है. ओके, बाकी सगळ्यांना just now what we have seen is that the utility or importance of the probation from the standpoint of view of a delinquent, गुन्हेगाराच्या अँगल न या प्रोबेशन मेथडचा काय उपयोग आहे तो आपण बघितला, त्याच्या रिफॉर्मेशन मध्ये त्याचा काय यूज आहे तो आपण बघितला. आता सोसायटीला हे मेथड कसं युजफुल आहे हा पुढचा पॉइंट आपण बघतोय. काय युटिलिटी ऑफ द प्रोबेशन फ्रॉम द standpoint of view of the society. Okay, besides the delinquent, probation also serve the useful purpose to the society as a whole. Society ला काय benefit आहे बघा. Number one, it is well known that the interest of the society are best served when all the member play a positive role by seeking their self rehabilitation. प्रत्येक मेंबर स्वतःचे रिहॅबिलिटेशन स्वतः करत असेल तर सोसायटी जास्त सॅटिस्फाईड आणि ऍक्टिव्ह असेल. Since this object is fully achieved by the probation system, it is indeed an effective method of preserving social solidarity by keeping the lawbreaker under control. हा, प्रोबेशन मुळे लॉ ब्रेकरना अंडर कंट्रोल ठेवता येते. हा, समजा तुम्हाला जर याला हेडिंग द्यायचं वाटलं तर तुम्ही हेडिंग काय देऊ शकता बघा. पॉइंट नंबर 1 चं डार्क अंडरलाईन करूया आपण त्याला. हा, ज्यांच्याकडे नोट्स आहेत ते अंडरलाईन करून घ्या तिथं. हा, इफेक्टिव्ह मेथड of preserving social solidarity, by keeping the lawbreaker well under control. ह्या दोन ओळी म्हणजे हेडिंग ठेवा. इफेक्टिव्ह मेथड ऑफ प्रिझर्विंग सोशल सॉलिडॅरिटी बाय कीपिंग लॉ ब्रेकर अंडर कंट्रोल. एवढं जरी तुम्हाला लक्षात राहिलं तरी इनफ आहे की लॉ ब्रेकरना हे मेथड अंडर कंट्रोल ठेवते, की लॉ ब्रेक करा आणि बॅक टू जेल जावा, त्यामुळे ते आपोआपच अंडर कंट्रोल राहतात. देन नेक्स्ट वन बघा. During the probation period, the offender is sent to the various educational, vocational, industrial institution, जिथे त्याला ट्रेनिंग मिळतं, where he is trained for a profession which may help him securing the livelihood for himself and after he is finally released. त्यामुळे तो काय लावू शकेल सांगा, तर एक अपराईट लाईफ, एक चांगलं आयुष्य तो काय करेल तर जगू शकेल तिथं. सिक्युरिंग, इथं तुम्ही हेडिंग जर द्यायचं म्हटलं तर काय करू शकाल तिथं, तर बघा, सिक्युरिंग अ लाईव्हलीहुड, एवढं फक्त टाका. सिक्युरिंग अ लाईव्हलीहुड, प्रोबेशनर काय करू शकेल सांगा, तर लाईव्हलीहुड सिक्युअर करू शकतोय. देन व्हॉट एव्हर वर्क अन ऑफेंडर इज डुईंग एज अ प्रोबेशनर, ऑफकोर्स नॅशनल इकॉनॉमीला कॉन्ट्रीब्युट होतं ना, कारण जेलमध्ये असतात तर नुसतंच बसून राहिलं असतं ना. इथे थोडंफार काय ना काहीतरी काम करतोय, म्हणजे काम करतोय म्हणजे चलन चालतंय, चलन चालतंय म्हणजे ऑटोमॅटिकली इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द नॅशनल इकॉनॉमी. ओके, whatever work an offender is doing as a professional, he is contributing to the national economy and he no longer remain as a burden on the society. Okay, baga, work offender doing contributing to national economy. जे काही तो काम करेल ते कुणाला कॉन्ट्रीब्युट करते सांगा, तर नॅशनल इकॉनॉमीला काम करतंय, कॉन्ट्रीब्युट करतंय. आता बघा, प्रोबेशन ऑफिसरला पण एक करिअर ऑप्शन मिळाला ना तिथं, त्यामुळे प्रोबेशन ऑफिसरच्या पण अँगलने मेथड युजफुल आहे बघा. युटिलिटी ऑफ द प्रोबेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर. करेक्शनल टास्क ऑफ द प्रोबेशन स्टाफ रिक्वायर क्लोजर कॉन्टॅक्ट विथ द इन्मेट ड्युरिंग हिज पिरियड ऑफ प्रोबेशन. त्याचं जेल मधल्या जे इन्मेट्स आहेत, प्रिझनर आहेत, त्यांच्याशी क्लोज कॉन्टॅक्ट येतो ना, कारण बाहेर तो सतत त्यांच्यावरती लक्ष ठेवून असणार आहे आणि त्यामुळं ना त्याला त्या कैद्याचे प्रॉब्लेम सगळे समजतात. नेमका वेअर वॉज द प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ विच ही बिकम द क्रिमिनल, व्हॉट वॉज द रिअल कॉज ऑफ द क्राईम, ह्याच्या तो फाइंडिंग शोधून काढू शकतोय. दिस हेल्प द प्रोबेशन सुपरवायझर टू गेट द डीपर. हियर वी कम. Probation officer can go in the deeper insight into the real cause of the crime and suggest the remedies for the eradication. This system enable the official to approach the problem of crime in a practical manner. It provide excellent opportunity to the probation personnel to serve the community as also nation. Probation officer त्या व्यक्तीला हेल्प करून अल्टिमेटली कुणाला हेल्प करतो सांगा, तर नेशनला. एल जे गिलियन म्हणून जो ऑथर आहेत त्यांनी ह्या सिस्टीमवर काय सांगितलेलं आहे बघा. प्रोबेशन सिस्टीम इफ प्रॉपरली ऍडमिनिस्टर्ड
जर आपण प्रोबेशन सिस्टीमला चांगल्या पद्धतीने ऍडमिनिस्टर केलं तर इट कॅन असिस्ट द जजना पण मदत करेल इन सोशलायझिंग द क्रिमिनल प्रोसिजर. If the probation officer furnish correct information to the court about convicted person through the careful pre-sentence investigation, judge may individualize the treatment with a greater exactness. If probation officer punishment द्यायच्या आधी त्या ऑफेंडरची हिस्ट्री वगैरे थोडी स्टडी करून जजला, इथं शब्द बघा, केअरफुल प्री सेंटेन्स इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जर सबमिट केला तर जज पण त्या व्यक्तीला एक इंडिव्हिज्युअलाइज ट्रीटमेंट देऊ शकतील आणि ती ट्रीटमेंट एक्झॅक्ट असेल, म्हणजे त्याच्या गरजेनुसार असेल. त्यामुळे पिनल पॉलिसीमध्ये प्रोबेशन ऑफिसरचा रोल खूप महत्वाचा आहे. बिकॉज प्रोबेशन ऑफिसर इज ऑल्सो सपोज टू गिव्ह द केअरफुल प्री सेंटेन्स इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑल्सो. म्हणजे तो गुन्हेगार झाला हे सिद्ध झालं, पण शिक्षा द्यायच्या आधी त्याचं थोडंसं बॅकग्राऊंड हिस्ट्री स्टडी करून तो रिपोर्ट जर प्रोबेशन ऑफिसरनी जजना दिला तर जज त्याला बेटर ट्रीटमेंट, एक्झॅक्ट ट्रीटमेंट काय करतील तर देऊ शकतील असं कन्सिडर केलेलं आहे तिथं. नाव व्हॉट द पॉइंट हिअर ऍज पर सिलेबस जेवढे पॉइंट्स आहेत ते सगळे काय झालेले आहेत तर कव्हरअप झालेले आहेत. पण आहे ना काहीतरी चुकून एका जुन्या पेपरमध्ये कुठेतरी प्रोबेशन ऑफिसरचे फंक्शन्स आय थिंक काहीतरी विचारलेले होते वाटतं, काय तर चुकून विचारलं तर इथे आहे. फक्त एक नजर टाकूया, बऱ्यापैकी आपण आता बघितलंच येतं, पण हेडिंग वरती नजर टाकूया. नंबर 1 इन्व्हेस्टिगेशन अँड सर्व्हेलन्स. तुम्हाला माहित आहे प्रॉपर इन्क्वायरी करेल प्रोबेशन ऑफिसर. डेलिंक्वेंट म्हणजे गुन्हेगार, अँटीसिडेंट म्हणजे त्याची हिस्ट्री सगळी शोधून काढेल आणि मग फाइंड आउट करेल सगळी इन्फॉर्मेशन की तो लाईफ मध्ये फेल झाला तर का, सक्सेसफुल मध्ये होता तर तिथं काय सक्सेसफुल होतं. त्यामुळे ही विल मेक द प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन अँड सर्व्हेलन्स आणि त्यामुळं त्याच्या लिबर्टीवरती योग्य तर रिस्ट्रिक्शन्स घालायला त्याला पॉसिबल होईल. ओके, देन यूज ऑफ द प्रोफेशनल कंट्रोल टू मॉडिफाय द ऑफेंडर्स बिहेवियर. ऑफेंडर मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, मॉडिफाय करण्यासाठी त्याला त्याचं प्रोफेशनल एक्सलन्स वापरावं लागेल. जसं की बघा, द कंट्रोल ऍडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रोबेशन ऑफिशियल द प्रोबेशनल अंडर देअर चार्ज मे इन्क्लूड. चूक करा लगेच प्रोबेशन ऑर्डर रद्द होईल. ज्युडिशरीला वेळोवेळी रिपोर्टिंग करत राहणं. एक शेड्यूल अनशेड्यूल व्हिजिट टू द प्लेस ऑफ डेलिंक्वेंट. सांगून कधी कधी न सांगून शेड्यूल्ड आणि अनशेड्यूल्ड व्हिजिट करत राहणं आणि ज्या काय ऑथॉरिटीज आहेत ज्या डेलिंक्वेंटला अरेस्ट करतात त्यांना योग्य त्यावेळी योग्य ते असिस्टन्स प्रोव्हाइड करणं. देन नेक्स्ट वन बघा, ऍक्टिंग ऍज अ लीगल ऑथॉरिटी इन द डेलिंक्वेंट्स लाईफ विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द व्हॅल्यू चेंज. त्याचं खूप महत्वाची ड्युटी आहे प्रोबेशन ऑफिसरची, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्याची की डेलिंक्वेंटच्या लाईफ मध्ये त्याला बदल घडवून आणायचे, त्याला सुधरवायचं आहे त्याला. बघा, प्रोबेशन ऑफिसर हॅव टू असोसिएट देमसेल्फ क्लोजली विथ द डेलिंक्वेंट. डेलिंक्वेंटच्या बरोबर त्याला कायम क्लोजली असोसिएटेड राहायचं आहे. ही विल मेक यूज ऑफ देअर ऑथॉरिटी टू एन्श्युअर द करेक्शनल ट्रीटमेंट. सुधारायचं आहे त्याला करेक्शनल ट्रीटमेंट द्यायची आहे त्याला तिथं. देन बघा, महत्वाचे निर्णय घ्यायला लागतात वेळोवेळी त्याला, डिसिजन मेकिंग. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द प्रोबेशन ऑथॉरिटी इन डिलिंग विथ द प्रोबेशनर. म्हणजे त्याला इकडे जाऊ देऊया का, तिकडे नको जाऊ देऊया का, ते काम करू देऊया का, हे सेफ्टी आहे किंवा नाही आहे, हे सगळे डिसिजन त्या प्रोबेशनरच्या बाबतीत कोण घेते सांगा तर प्रोबेशन ऑफिसर घेत असतं तिथं. ओके, सो decision making is another important function which is to be performed by the probation officer. Still you check out the question paper. जरा बाकी कुठल्या युनिटचं नसेल पण ह्या युनिट मधनं प्रोबेशन आणि पॅरोल वाले युनिट मधनं जर काही डिफरंट क्वेश्चन असेल की ज्याचं नोट्स मध्ये मटेरियल नाहीये तर मग मला लेट मी नो, बघूया मग आपण ते कसं अवेलेबल करता येईल, चेकआउट करूया. सो बघा, एकदा लक्षात आलं का प्रोबेशन म्हणजे काय बघितलं आपण. देन आपण प्रोबेशनचा ऑब्जेक्ट, इम्पॉर्टन्स डिस्कस केलं, प्रोबेशनच्या पण हिस्ट्री डिस्कस केली, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऍक्टच्या प्रोव्हिजन्स आपण डिस्कस केल्या. अँड देन युटिलिटी ऑफ द प्रोबेशन as a method of the reformation from angle of delinquent, from angle of the society, from angle of the probation officer also we have discussed. And just now major functions of the probation officer आपण discuss केलेले आहेत. So if you have any doubt with the probation you can ask me, otherwise we'll proceed to the parole. Probation लक्षात आलं.
Yes, ma'am. Okay, Vaishnavi. So we'll deal with the concept of the parole now. Parole, different pronunciations are used by some different people. Okay, let's start. Parole, introduction टाकायचं आपल्याला. According to Gillian, parole is a release from the penal or reformative institution. Parole मध्ये तो जेलमध्ये जाणार आहे, लक्षात घ्या. आणि तिथं त्याच्या बिहेवियरला बघून त्याला रिलीज केले जाणार आहे. त्यामुळे बघा, बोलताना शब्द कसे बोललेले आहेत तिथं, लिहिताना शब्द कसे लिहिलेले आहेत बघा. Parole is a release from the penal or reformative institution of an offender who remain under the control of the correctional authorities. बघा कळलेला. Parole has emerged as one of the most acceptable form of the correctional device in the modern penology. It has universally recognized as one of the most appropriate method of the treatment of offender for the reformation and rehabilitation in the normal society after the final release. Besides it, considerably help in reducing the overcrowding in the prison. बघा, त्याला तर फायदा आहे ज्याला सोडतोय त्याला, कारण त्याचं ट्रीटमेंट मेथड आहे. पण जेल मधली गर्दी पण कमी होईल ना. अननेसेसरी ज्यांच्यात सुधारण्याची पॉसिबिलिटी आहे त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यापेक्षा बाहेर काढलं तर रिड्युसिंग द ओव्हर क्राउडिंग इन द प्रिझन, आपण काय होणार आहे तर आपल्याला बेनिफिट तिथं होणार आहे. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द what we can call as a parole theater. The release of the prisoner on a parole is therefore one of the most important but at the same time controversial device for reducing the pressure on the prison institution. त्यामुळे प्रिझन इन्स्टिट्यूट वरचं प्रेशर कमी करण्यासाठी एक खूप महत्वाचं मेथड म्हणजे कुठलं सांगा तर पॅरोल आहे. पण ऑफकोर्स कॉन्ट्रावर्सी पण असत्या. संजय दत्तला ज्यावेळेला पॅरोलवर सोडले गेलेले त्यावेळेला पण कॉन्ट्रावर्सी राईज झालेली की टेररिस्ट ऍक्ट आणि आर्म्स ऍक्ट सारखे गुन्हे ज्याच्यावरती लागू झालेले त्याला पॅरोल वरती सोडणे कितपत योग्य आहे. सो मेनी टाइम दिस हॅपन की पॅरोल वरती सोडल्यानंतर त्याच्यावरती ना डिबेट असतो की whether it was right, whether it was wrong and all that etc. So Roman 1 introduction we have discussed. Roman 2 concept of the parole. Historically parole was used in the military. Historically parole is a concept known to the military law and denote the release of the prisoner of the war on promise to return. These days parole has become an integral part of the criminal justice system. आजकाल पॅरोल काय झालेलं सांगा तर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमचा इंटिग्रल पार्ट झालेला आहे. पूर्वी फक्त मिलिटरी लॉ मध्ये त्याचा उपयोग व्हायचा. नाव ऍज युजल थर्ड पॉइंट definitions of the parole. First definition is given by the professor Gillian, which we have even put out in the introduction, so you are well aware about the definition now. Parole is a release from the penal or reformative institution. पहिला टप्पा पॅरोल मध्ये त्या प्रिझनरला आपण काय करतो सांगा तर प्रिझन मधून किंवा जर त्याला रिफॉर्मेटिव्ह हाऊस मध्ये ठेवलं असेल म्हणजे सुधारगृहात ठेवलं असेल तर सुधारगृहातून सोडलं जाणार आहे. Parole is a release of from the penal or reformative institutions. कुणाला? Of the offender. ज्याला सोडल्यानंतर करेक्शनल ऑथॉरिटीच्या अंडर कंट्रोल ठेवलं जाणार आहे. तिकडे कुणाच्या अंडर कंट्रोल होतं सांगा? प्रोबेशन ऑथॉरिटीच्या. इकडे कुणाच्या अंडर कंट्रोल ठेवलं जाणार आहे? करेक्शनल ऑथॉरिटीच्या. देन हु रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द करेक्शनल ऑथॉरिटीज. ओके, का सोडलं जाणार सांगा? याच्या मागचा ऑब्जेक्ट काय आहे? पुढचा मुद्दा, इन अन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट वेदर इज अ फिट टू लिव्ह इन द फ्री सोसायटी विदाउट सुपरविजन. हे चेक करायला की त्याला जर पुढे आपण कायमस्वरूपी सोडलं जेलमधनं तर तो सोसायटीमध्ये राहायला आता फिट आहे किंवा नाही आहे हे चेक करायला त्याला रिलीज केलं जातं. इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द करेक्शनल स्कीम ऑफ विच प्रोबेशन मे प्रॉबेबली द फर्स्ट वन. ही काय सांगा? पॅरोल ही लास्ट स्टेज आहे आणि प्रोबेशन ही काय सांगा तर फर्स्ट स्टेज म्हणून कन्सिडर केली जाते तिथं. नंबर 2 डेफिनेशन बघा, ताफ्टची आहे. व्हॉट इज सेइंग दॅट parole is a release from the prison. पहिला मुद्दा. सेम वरच्या सारखं जेलमधून सोडले, रिलीज फ्रॉम द प्रिझन. कधी सांगा? थोडी शिक्षा भोगल्यानंतर. आफ्टर अ पार्ट ऑफ द सेंटेन्स हॅज बीन सर्व्ड. थोडी शिक्षा भोगल्यानंतर आफ्टर द पार्ट ऑफ द सेंटेन्स हॅज बीन सर्व्ड. देन
the prisoner still remain in the custody and under the condition until discharged. Be clear with the point. He is released means he is released the way he want to behave. No, even after releasing him from the jail, he will remain in the custody and under the continuous conditions. कधीपर्यंत तो असं अंडर कंटिन्युअस कंडिशन राहील सांगा, अंटिल डिस्चार्जड. आणि जर बाहेर सोडल्यानंतर त्यानं पॅरोल कंडिशनचं व्हायोलेशन केलं तर बॅक टू जेल and liable to return to the institution for the violation of any of these conditions. त्यातल्या कुठल्याही कंडिशनचं व्हायोलेशन केलं तर he will be brought back to the jail. बघा परत एकदा, parole is a release from the prison. Okay, after the part of sentence has been served. थोडी शिक्षा फेस केल्यानंतर. Number 3, prisoner still remaining in the custody and under the stated condition until discharge and liable to return to the institution for the violation of any of these conditions. कुठल्याही कंडिशनचं व्हायोलेशन केलं तर काय होईल सांगा, तर ही विल बी ब्रॉट टू द जेल बॅक. बघा, देन नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर सदरलँड कन्सिडर द पॅरोल ॲज अ लिबरेशन. परत त्याचा रिलीजच्या जागी नवीन शब्द वापरलाय, फक्त लिबरेशन ऑफ अ इनमेट फ्रॉम प्रिझन ऑर करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन. बघा, बॅक अगेन, according to Dr. Sutherland, parole is a liberation of inmate from prison or correctional institution. Parole. Okay. Dr. Sutherland consider parole is a liberation. पहिला टप्पा, parole is a liberation, सुटका of inmate. कुणाची जे जेलमध्ये होता त्याची. कुठून? जेलमधून. From prison or correctional institution. आणि कसं? On a condition that his original penalty shall revive if those conditions of liberation are violated. खूप सोपी साधी छान डेफिनेशन आहे. त्याने जर त्या लिबरेशनच्या कंडिशन व्हायोलेट केल्या तर त्याची जी ओरिजिनल पेनल्टी होती, ओरिजिनल पेनल्टी शाल रिवाइव्ह, ती परत आहे तशी त्याला काय करायला लागेल, फेस करायला लागेल. Sutherland consider parole as a liberation of an inmate from the prison or correctional institution on a condition that his original penalty shall revive if these conditions of the liberation are violated. Okay, so whose definitions we have seen? Gillian, then Donald Taft, then Sutherland definition we have seen, and then definition parts conclusion. And Supreme Court in Srimati Poonam Lata versus Wadhavan and another clarified that parole is a grant of partial liberty or lessening of restriction to the convict prisoner. Partial liberty hai, but release on parole does not in any way change the status of prisoner. Parole वर जरी बाहेर असला तरी तो अजून कोण आहे सांगा, प्रिझनरच आहे. कारण त्याच्यावरती प्रिझनच्या ऑथॉरिटीचं सुपरविजन आहे. प्रिझन कंडिशन वरती तो बाहेर आहे तिथं. त्यामुळं even though he's released from the prison, still त्याचं जे स्टेटस आहे प्रिझनर, ते स्टेटस अजून पण काय होईल सांगा, तर कंटिन्यू राहील तिथं. ओके, सो सिंपल, लिबरेशन ऑफ द प्रिझनर ऑन अ कंडिशन की इफ ही व्हायोलेट द टर्म्स कंडिशन्स, he will be back brought to the jail. So that is what considered as a काय बघितलं सांगा आपण, तर पॅरोल च्या डेफिनेशन्स विथ सदरलँड, ताफ्ट आणि गिलियन च्या डेफिनेशन्स आपण काय केलं तर याच्यामध्ये डिस्कस केल्या. नाव तुम्हाला सांगितलेलं आहे, कधी कधी पेपर क्वेश्चन काय असतो सांगा, तर डिफरन्स बिटवीन पॅरोल आणि प्रोबेशन. मग आय टोल्ड यू रोमन 1 इंट्रोडक्शन, रोमन 2 पहिला काय करायचं सांगा, तर प्रोबेशन एक 2 पानं लिहायचं आपल्या नॉलेज मध्ये जे आहे ते, म्हणजे मिनिंग, डेफिनेशन, इसेन्शियल्स, ऑब्जेक्ट वगैरे. पॅरोल वर एक 2 पेजेस लिहायचे आपण बघितलेले. आणि मग 2 पेजेस कशावरती टाकायचं सांगा, तर डिफरन्स बिटवीन प्रोबेशन आणि पॅरोल, आणि मग जायचं आपलं कन्क्लुजनला तिथं. चलो बघा डिफरन्स काय दिलेला दोन्ही मधला. ओके, डिफरन्स बिटवीन मध्ये बघा, फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार सांगा, दोन्हीची एक आकडा करायचा, हेडिंग द्यायचा as to the definition. प्रोबेशनची डेफिनेशन टाकायची, काल आपण बघितलेली आहे, कंडिशनल रिलीज ऑफ द प्रिझनर on the condition that he will be put under the supervision of the probation officer वगैरे वगैरे. आणि आता पॅरोलची घेतलेली कुणाची पण एकाची डेफिनेशन टाकून द्या, ताफ्ट, गिलियन वगैरे. नंतर दोन्हीचं काय टाका, तर ऑब्जेक्ट टाका, पॅरोलचं ऑब्जेक्ट आणि प्रोबेशनचं ऑब्जेक्ट.
आणि सी पॉइंट काय टाका तर सी पॉइंटचं हेडिंग द्या मग ऍज टू द हिस्टॉरिकल इव्हॉल्युशन. हा हिस्ट्री मध्ये काय टाकायचं बघा आता आपल्याला. हा द सिस्टीम ऑफ प्रोबेशन वॉज इट्स ओरिजिन टू द जॉन ऑगस्टस. आठवत आहे ना काल स्टोरी बघितलेली आपण जॉन ऑगस्टसची ऑफ द बॉस्टन हू अराउंड 1841 tried to convince the judge of the magistrate court that certain offender would respond well to the supervision if committed to his care rather than jail. जेलमध्ये न पाठवता त्यांना चांगली ट्रीटमेंट दिली तर ते रिस्पॉन्ड करतात. हे जॉन ऑगस्टसने ओरिजिन शोधून काढलं. किंवा पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट अप्लाय केली. तिकडे पॅरोलला बघा पॅरोल ऑन द अदर हँड कम इन टू एक्झिस्टन्स मच लॅटर समवेअर अराउंड 1900च्या काळामध्ये अराउंड पॅरोलचा जन्म झालेला आहे. देन ऍज टू वेन कॅन इट बी ग्रँटेड कधी ग्रँट करतात. prisoner can be released on the parole only after he has already served a part of the sentence in the prison or a similar institution. थोडे दिवस तरी जेलमध्ये राहिल्याशिवाय पॅरोलवर सोडत नाही. यू शुड सर्व सर्टन पनिशमेंट ऍटलीस्ट देन यू विल बी रिलीज ऑन द पॅरोल. बट प्रोबेशन मध्ये नो सेंटेन्स इज इम्पोज और इम्पोज झाली तरी इट इज नॉट एक्झिक्युटेड. बघा नेक्स्ट वन काय लिहिलंय as to the treatment or a custody is the next point has been there. As to the treatment or custody, baga probation is considered to be undergoing treatment while he is under the threat of being punished if violate the condition of the probation. पण parole म्हणजे custody आहे कारण तो थोडे दिवस जेलमध्ये राहिलेला आहे ना. undergoing both punishment and treatment while under the threat of more severe punishment that is returned to the institution which has been released. म्हणजे प्रोबेशनला फक्त ट्रीटमेंट समजलं जाते. प्रोबेशनला फक्त ट्रीटमेंट समजलं जाते तर पॅरोलला कस्टडी समजलं जाते ज्याच्या त्याला दोन्ही सोसायचं आहे पनिशमेंट आणि ट्रीटमेंट. हे दोन्ही त्याला काय करायचं तर फेस करायचं. देन नेक्स्ट वन पॉइंटचं हेडिंग काय येणार आहे बघा ऍज टू द ज्युडिशियल और क्वासी ज्युडिशियल. पॅरोल हे प्युअरली ज्युडिशियल आहे. सॉरी माझी मिस्टेक. प्रोबेशन हे प्युअरली ज्युडिशियल आहे कारण प्रोबेशनचे ऑर्डर कोण करतात तर जज करतात. अनदर नोटेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोबेशन अँड पॅरोल इज दॅट फॉर्मल म्हणजे प्रोबेशन हे प्युअर ज्युडिशियल फंक्शन आहे पण पॅरोल मध्ये पोलीस ऑथॉरिटी पण इन्व्हॉल्ड आहेत ना कारण जेलमधलं त्याचं बिहेवियर बघून पॅरोलसाठी ऍप्लिकेशन केले जात आहे. वाईल द लॅटर इज इसेन्शियली त्यामुळे काय सांगा पॅरोल हे क्वासी ज्युडिशियल आहे. देन नेक्स्ट पॉइंटचं हेडिंग कंडिशन इम्पोज बाय द कोर्ट और पॅरोल बोर्ड. प्रोबेशन मध्ये कंडिशन कोण टाकून देणार सांगा कोर्ट ना कारण रिलीज पण कोण करतोय त्याला कोर्ट. पण प्रोबेशन मध्ये कोर्ट करत असलं तर पॅरोल मध्ये कोण आहे तर पॅरोल बोर्ड आहे. प्रोबेशन इम्प्लाइज द प्रोसिजर अंडर विच अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेन्स इज रिलीज बाय द कोर्ट without imprisonment subject to condition imposed by the court and subject to the supervision of probation staff. तर इकडं in a parole prisoner is released from the prison to the community prior to the expiration of the sentence subject to condition कोण इम्पोज करणार आहे सांगा पॅरोल बोर्ड. आणि इथे कोण इम्पोज करणार आहे कोर्ट. देन बघा ऍज द फर्स्ट और लास्ट स्टेज वेल अवेअर आहे तुम्ही प्रोबेशन फर्स्ट स्टेज आहे पॅरोल लास्ट स्टेज आहे. प्रोबेशन इज प्रोबेबली द फर्स्ट स्टेज ऑफ करेक्शनल स्कीम तर पॅरोल काय सांगा तर लास्ट स्टेज आहे. स्टिग्मा कशात लागणार सांगा प्रोबेशन मध्ये नाही कारण तो एक पण दिवस जेलमध्ये जाणार नाही. पॅरोल मध्ये लागणार कारण तो जेल रिटर्न आहे. Probation and parole differ each other from the point of view of stigma or disqualification. There is no stigma or disqualification attached to the offender who is released on the probation. पण तिकडे prisoner released on the parole